Hello friends, welcome to this session. In this video, we learn about need of modulation. In previous video, we will discuss about the classification of electronic communication in terms of direction as well as nature of information signal and the techniques of transmission. But we are interested in the techniques of transmission. That is two types of techniques of transmission is baseband transmission as well as communication using modulation. So we will focus on the communication using modulation. So we will see the analogy of modulation. So in case of modulation, if we see the example, a piece of paper that will be thrown, so it travels only short distance, that means 5 to 10 meter that paper will be travel. But in another, if we take a stone and roll this paper to that stone and thrown that stone with along with that paper, so it will travel a long distance. So same analogy, that means if we considering that paper or piece of paper is nothing but the information and stone is nothing but the carrier. So if we place the piece of paper on that stone, so it travels a long distance. So same analogy. Another example, if we travel from Parbhani to Mumbai, so we cannot walk. So therefore we carry the car or bike or railway. So by using that any one carrier, we can travel the from Parbhani to Mumbai. So therefore our own is the information and we can place on that carrier, that means whether it is railway, bus or other type of vehicle. So we can travel from Parbhani to Mumbai. So that means information will be carried on the carrier and we can travel along a long distance. In the same way, this analogy, that is modulation. So we consider a audio signal that will be converted into the electrical signal by using the input transducer. We see in the communication system or block diagram of communication system. So this information is nothing but the baseband signal. So baseband signal is comparing with that piece of paper or own, that means if we consider the information, so information will carry by using the carrier and that will be travel along a long distance. If we cannot apply a modulation, that means baseband signal as it is transfer, so it cannot travel a long distance, and that's why we can modulate the signal. That means modulation means we can change the frequencies, and that is one frequency will be changed to another frequency, or that is low frequency signal is nothing but the audio baseband signal and that will be converted into the high frequency signal, that is called as a modulated signal. So we can consider the two types of the signal. That means one of this signal is baseband signal and another is a carrier signal. So in the process of modulation, the baseband signal is translated, that is shifted from low frequency to high frequency. आपण या प्रोसेस मध्ये जो व्हॉइस सिग्नल आहे त्याचं कन्व्हर्शन आपण बेसबँड सिग्नल मध्ये करतो by using the input transducer, but that signal cannot travel
अलॉंग ए लॉंग डिस्टन्स. हे सिग्नल जास्त दूर जाऊ शकत नाही आणि त्याच्यामुळे आपण काय करतो, त्याला कॅरी करण्यासाठी, जसं आपण पीस ऑफ पेपरला कॅरी करण्यासाठी स्टोन कन्सिडर केला, किंवा आपल्याला ट्रॅव्हल करायचं असेल परभणी टू मुंबई तर आपण एखादं व्हेइकल घेतो, तर तशाच टाईपनी व्हेइकल म्हणजेच कॅरियर झालं आणि त्याच्यावरती आपण बसतो आणि आपण ट्रॅव्हल करतो, म्हणजेच प्रवास करून आपण मुंबईपर्यंत जाऊ शकतो. तशाच पद्धतीनं हा बेसबँड सिग्नल जास्त दूरवर जाऊ शकत नाही, त्याच्यामुळं आपण काय करतो, कॅरियर सिग्नल घेतो आणि कॅरियर सिग्नलवरती या ऑडिओ सिग्नल दॅट विल बी कन्व्हर्टेड इन टू द बेसबँड सिग्नल, तर या बेसबँड सिग्नलला आपण त्याच्यावरती बसवतो असं म्हणू आपण. सो वी कॅन प्लेस दॅट बेसबँड सिग्नल ऑन दॅट कॅरियर अँड this baseband signal will travel a long distance so that communication is possible. So the frequency shift is proportional to the frequency of carrier. म्हणून कॅरियरची जी फ्रिक्वेन्सी असेल त्याच्या प्रपोर्शनल फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट आपल्याला मिळेल. सो द मॉड्युलेशन प्रोसेस, आता हे मॉड्युलेशन केलं नाही आपण, दॅट मीन्स नीड ऑफ मॉड्युलेशन. व्हॉट इज द नीड फॉर दॅट मॉड्युलेशन? मॉड्युलेशन केल्यानंतर काय काय आपल्याला ऍडव्हान्टेजेस त्याचा मिळतात ते आपण बघू. फर्स्ट ऍडव्हान्टेजेस आहे दॅट इज रिडक्शन इन हाईट ऑफ अँटेना. अँटेनाची हाईट जी आहे ती कमी होते इफ वी मॉड्युलेट द सिग्नल. इफ वी कॅन नॉट मॉड्युलेट द सिग्नल, सो हाईट ऑफ अँटेना इज मोर अँड प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. ते आपण या पॉइंटमध्ये डिस्कस करू. अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल. दुसरा आहे पॉइंट, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ. दोन्हीचं मिक्सिंग होऊ शकतं, म्हणजेच ऍट ए टाइम वी कॅन सेंड द नंबर ऑफ सिग्नल, सो that could not avoid the mixing of that signal if we cannot modulate the signal. If we modulate the signal, so avoid the mixing of signal. Then increases range of communication. रेंज कम्युनिकेशनची वाढवतं. मल्टिप्लेक्सिंग त्याच्यामध्ये पॉसिबल असतं. इम्प्रूव्ह क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन. तर आपण एक वन बाय वन वी कॅन डिस्कस. सो फर्स्ट इज द रिडक्शन इन हाईट ऑफ अँटेना. वी सी दॅट, एक पॉइंटर घेतो मी. Now we see that reduction in height of antenna. Reduction in height of antenna. Now for transmission of radio signal, we can transmit the radio signal from one place to the other place. So that if we cannot modulate, so height of antenna आपण कॅल्क्युलेट करू आणि जेव्हा मॉड्युलेट करतो आपण सिग्नलला तेव्हा हाईट ऑफ अँटेना आपण इथे कॅल्क्युलेट करू. So we can see the change. Now for transmission of radio signal, the height of antenna requires must be multiple of lambda by 4. Lambda by 4 त्याचं लेंथ असायला पाहिजे. That is the minimum requirement of that antenna. Why it is lambda by 4? Because lambda is the wavelength of the signal. सिग्नल जो आपण ट्रान्समिट करणार आहे त्याची वेव्हलेंथ आहे लॅम्बडा. तर म्हणजे आधी लॅम्बडा एवढी वेव्हलेंथ जेवढी असेल वेव्हची, जे इन्फॉर्मेशन आपण ट्रान्सफर करणार आहे तेवढीच वेव्हलेंथ अँटेनाची लागत होती. पण मॉडर्न टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झाल्यानंतर त्याची रिक्वायरमेंट कमी कमी होत गेली. म्हणजेच लॅम्बडापासून लॅम्बडा बाय 2 आली, म्हणजेच हाफ सायकल ज्याला म्हणू आपण. इफ वी कन्सिडर द सिनुसायडल वेव्ह, फुल सायकल जर घेतली तर त्याची वेव्हलेंथ लॅम्बडा जर असेल तर फुल सायकल ची वेव्हलेंथ एवढा अँटेनाची हाईट आपल्याला रिक्वायर्ड होती. त्याच्यानंतर हाफ जरी असली तर इन्व्हर्ट करून दुसरा पोर्शन आपण सर्किटरीनी कॅल्क्युलेट करू शकत होता, म्हणून हाफ त्याची वेव्हलेंथ झाली, म्हणजे हाईट रिड्यूस करत गेलो. त्याच्यानंतर परत त्याच्याही हाफ झाली, म्हणजेच हाफ सायकलच्या हाफ, म्हणजेच लॅम्बडा बाय 4 ज्याला म्हणू आपण. सो लॅम्बडा बाय 4 ही इन्फॉर्मेशन मॅक्सिमम पीक जो पॉझिटिव्ह आहे तिथपर्यंत आपल्याला मिळते आणि
त्याला फ्लिप केलं की फुल सायकल मिळतं आणि पुन्हा त्याला इन्व्हर्ट केलं की पूर्ण सायकल मिळतं. म्हणून आपण λ/4 जी वेवलेंथ घेतो, सॉरी हाईट घेतो, दॅट इज अ मिनिमम हाईट ऑफ द अँटेना. नाउ in that case multiple of λ/4 as wavelength λ is equal to c by f. जर वेवलेंथ किसी असेल λ is equal to c by f, that is where c is the velocity of light and f is the frequency of signal to be transmitted. आपल्याला जो सिग्नल ट्रान्समिट करायचा आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे f आणि velocity आहे c, because it is a electromagnetic waves that will be transferred from one end or one point to another points. So if the baseband signal having, आता आपण कन्सिडर करू की आपला बेसबँड सिग्नल हा ऑडिओ सिग्नल आहे आणि हा ऑडिओ सिग्नलचं कन्व्हर्शन आपण बेसबँड सिग्नल मध्ये केलं, म्हणजेच बाय युजिंग ट्रान्सड्युसर वी कॅन कन्वर्ट इट इज इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म और वी कॉल एज अ बेसबँड सिग्नल. तर याची फ्रिक्वेन्सी आहे एफ इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज. देन इफ वी कन्सिडर ए 10 किलोहर्ट्ज, फ्रिक्वेन्सी किती आहे 10 किलोहर्ट्ज आहे एवढी फ्रिक्वेन्सी. नाउ देन लॅम्बडा विल बी कॅल्क्युलेटेड. तर लॅम्बडाचा फॉर्म्युला आपण घेतलेला आहे, लॅम्बडा इज इक्वल टू सी बाय एफ. सो सी इज नथिंग बट द वेलॉसिटी ऑफ लाईट. सो 3 इंटू 10 टू द पॉवर 8 ही त्याची व्हॅल्यू आहे, आपल्याला माहिती आहे. सो 10 इंटू 10 टू द पॉवर 3 बिकॉज किलोहर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी काय आहे किलोहर्ट्ज मध्ये आहे. सो 10 इंटू 10 टू द पॉवर 3 ही सबस्टिट्यूट आपण व्हॅल्यू केली फ्रिक्वेन्सीची आणि याचं कॅल्क्युलेशन आपण केलं. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू 30,000 मीटर. आता 30,000 मीटर ही आपली टोटल वेवलेंथ आली, पण मिनिमम हाईट किती पाहिजे आपल्याला अँटेनाची, दॅट इज λ/4. सो इफ वी कॅन डिवाइड दॅट 30,000 by 4, सो यू विल गेटिंग 7,500. आपल्याला 7,500 मीटर एवढी वेवलेंथ मिळते. सो देअरफॉर 7.5 किलोमीटर्स, 7.5 किलोमीटर. आता ही प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही आहे. दॅट इज नॉट ए प्रॅक्टिकबल हाईट ऑफ द अँटेना. 7.5 किलोमीटर असा उंचीला असायला पाहिजे, म्हणजे हाईट ऑफ अँटेना इज 7.5 किलोमीटर. सो प्रॅक्टिकली वी कॅन नॉट बिल्ट अप दॅट टाईप ऑफ अँटेना. आपण तसा एवढ्या लेंथचा अँटेना तयार करू शकत नाही, एवढ्या हाईटचा अँटेना तयार करू शकत नाही. दॅट इज नॉट ए प्रॅक्टिकेबल अँड देअरफॉर वी कॅन मॉड्युलेट द सिग्नल. म्हणून आपण मॉड्युलेशन तिथं करतो. नाउ कन्सिडर ए मॉड्युलेटेड सिग्नल विच इज ॲट फ्रिक्वेन्सी एफ इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज. कारण आपण मॉड्युलेट केल्यानंतर जो आपले बेसबँड सिग्नल आहे दॅट इज प्लेस ऑन द मॉड्युलेटिंग सिग्नल, कॅरियर सिग्नल वरती आपण प्लेस करतो त्याला, म्हणजेच त्याची फ्रिक्वेन्सी चेंज करतो. मीन्स दॅट बेसबँड सिग्नल इज 10 किलोहर्ट्ज, दॅट विल बी चेंजेस टू 1 मेगाहर्ट्ज. 1 मेगाहर्ट्ज पर्यंत आपण चेंज करतो. तर आपण कन्सिडर केलं की याला मॉड्युलेट केल्यानंतर याची फ्रिक्वेन्सी बदलली आणि ही आहे एफ इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज. देन लॅम्बडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पॉवर 8 डिवायडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पॉवर 6. मेगाहर्ट्ज म्हणजे 10 टू द पॉवर 6. दॅट इज इक्वल टू 300 मीटर. किती मिळतं आपल्याला 300 मीटर. सो देअरफॉर द हाईट ऑफ अँटेना इज इक्वल टू λ/4. म्हणून हाईट ऑफ अँटेना किती असायला पाहिजे λ/4 मिनिमम. सो इफ वी कॅन डिवाइडेड दॅट 300/4, so you will getting 75 meter. So this is a feasible length of the antenna. That means practically we can possible that length. ही possible length आहे. प्रॅक्टिकली आपण हा अँटेना तयार करू शकतो 75 मीटरचा. and therefore this is first advantages of the मॉड्युलेशन इज अ रिडक्शन इन हाईट ऑफ अँटेना. म्हणून आपण अँटेनाची हाईट जी आहे ती कमी करू शकतो व्हेन वी कॅन मॉड्युलेट द सिग्नल. ओके, सो दॅट इज द फर्स्ट ॲडव्हान्टेजेस ऑर नीड ऑफ मॉड्युलेशन. सेकंड इज अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल. दुसरा आहे अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल. सो इफ द बेसबँड साऊंड सिग्नल are transmitted without using the modulation.
आपण जर बेस बँड सिग्नलच ॲज इट इज ट्रान्सफर केले फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सो विदाउट मॉड्युलेशन वी कॅन नॉट मॉड्युलेट द सिग्नल. आपण ते मॉड्युलेट केले नाही. सो देअरफॉर दिस सिग्नल बाय मोर दॅन वन ट्रान्समीटर, आपण वेगवेगळ्या ट्रान्समीटरनी हे ट्रान्समिट केले, देन ऑल पॉसिबल सिग्नल, हे सर्व जे सिग्नल्स आहेत, बेस बँड असेल तर त्याची रेंज ही ठरलेली आहे, बरोबर आहे. ऑडिओ सिग्नल किंवा पिक्चर सिग्नल किंवा म्युझिक सिग्नल या सर्वाची रेंज ठरलेली आहे. दॅट इज फ्रॉम 0 to 20 किलोहर्ट्ज. सेम ऑडिओ रेंज 0 to 20 किलोहर्ट्ज. सो ऑल दिस, ही रेंज आहे याची 0 to 20 किलोहर्ट्ज. ऑल दिस सिग्नल गेट मिक्स टुगेदर ॲट ए टाइम. जर आपण सर्व इन्फॉर्मेशन म्हणजे सिग्नल पाठवू, जसं रेडिओमध्ये आपल्याला, टीव्हीमध्ये, दॅट इज अ सेम फ्रिक्वेन्सी सिग्नल, त्या एकाच रेंजमधले सिग्नल आहे, ऑडिओ सिग्नल रेंजमधले किंवा रेडिओमध्ये. तर असं झालं असतं की एका वेळी जर सर्व इन्फॉर्मेशन आली तर आपल्याला कोणतंही चॅनल ऐकायला मिळालं नसतं. दॅट इज मिक्स टुगेदर. सो रिसिव्हर कॅन नॉट सेपरेट देम फ्रॉम इच अदर. त्याला आपण वेगळी करू शकत नाही. म्हणून आपल्याला एकाच वेळी सर्व डिस्टॉर्शन, म्हणजेच एकाच वेळी सर्व सिग्नल किंवा चॅनल हे रिसिव्ह झाले असते आणि आपल्याला कोणती इन्फॉर्मेशन मिळाली नसती. म्हणून आपण मिक्सिंग, अवॉइड मिक्सिंग करण्यासाठी, म्हणजेच जे सिग्नल पाठवलेले आहे त्याचं मिक्सिंग अवॉइड करण्यासाठी आपण मॉड्युलेशन करतो. सो इफ ईच बेस बँड सिग्नल इज यूज टू मॉड्युलेट, म्हणून ॲट ए डिफरंट कॅरियर, वेगवेगळ्या कॅरियर फ्रिक्वेन्सी ह्या अलॉटेड करून दिलेल्या असतात त्या स्टेशनला, आणि तीच फ्रिक्वेन्सी कॅरियर म्हणून वापरायची असते. समजा असं कन्सिडर करू की एका चॅनलला 100 किलोहर्ट्ज ही कॅरियर फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे, दुसऱ्याला दुसरा स्लॉट दिलेला आहे 200 किलोहर्ट्ज, तिसऱ्याला तिसरा स्लॉट दिला आहे 300 किलोहर्ट्ज. सो दॅट वी कॅन मॉड्युलेट by using that carrier frequency. Then they will occupy different slot in a frequency domain, that is different channel ज्याला म्हणू आपण, as shown in the figure. आता इथं आपण दाखवलेलं आहे या फिगर मध्ये सिग्नल 1, सिग्नल 2 आणि सिग्नल 3 हे 3 बेस बँड सिग्नल आहे, ज्याची रेंज आहे 0 to 20 किलोहर्ट्ज. तिन्हीची रेंज आहे 0 to 20 किलोहर्ट्ज. जर आपण ॲज इट इज सिग्नल पाठवले तर ऑब्वियसली that 3 signal will be mixed up and we cannot separate them. याला आपण सेपरेट करू शकत नाही. पण आपण काय केलं, याला मॉड्युलेट केलं बाय युजिंग द डिफरंट कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. पहिले याला मॉड्युलेट केलं 100 किलोहर्ट्जनी, म्हणजेच आपण ही इन्फॉर्मेशन प्लेस केली 100 किलोहर्ट्ज वरती and we can send. Then another information or signal 2 will be modulated by using 200 kilohertz. थर्ड जो सिग्नल आहे 300 किलोहर्ट्जनी मॉड्युलेट केला आणि ही इन्फॉर्मेशन आपण सेंड केली. म्हणजेच इथं जे आपल्याला मिळतं आहे दॅट इज नॉट ए मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, वी कॅन सेपरेट देम. सो दॅट इज चॅनल 1, चॅनल 2 अँड चॅनल 3. सो यू विल गेटिंग ए इन्फॉर्मेशन डज नॉट मिक्स टुगेदर अँड दिस अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल वेन वी मॉड्युलेट द सिग्नल. आपण मॉड्युलेट केलं, that is the avoid mixing of signal. Now third point, increase the range of communication. तिसऱ्या पॉइंट मध्ये आपण याची इन्क्रीज करतो लेंथ. लेंथ म्हणजे डिस्टन्स, रेंज मीन्स डिस्टन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशनचं जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण व्हॅरी करतो, सो दॅट यू विल गेटिंग ए मोर डिस्टन्स will be traveled by using that signal. So the frequency of baseband signal is low. आपण आतापर्यंत बघत आलो की बेसबँड सिग्नल जे आहे, सो ॲज इट इज सिग्नल दॅट इज इन द रेंज ऑफ ऑडिओ रेंज, दॅट इज 0 to 20 किलोहर्ट्ज, दॅट इज ए लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल, कॅन ट्रॅव्हल ए लॉंग डिस्टन्स. ते लॉंग डिस्टन्स कॅरी करू शकत नाही, आपण बघितलं. वेन दे आर ट्रान्समिटेड दे गेट हेविली अटिन्युएट्स. अटिन्युएट्स म्हणजे त्याचा अँप्लिट्यूड जो आहे तो कमी कमी होत जातो, अटेन्युएट्स होत जातो, सप्रेस ज्याला म्हणतो आपण. सो दॅट सिग्नल विल बी सप्रेस्ड फॉर ए लॉंग डिस्टन्स, म्हणजे जास्त दूरवर जाऊ शकत नाही. दिस अटेन्युएट्स रिड्युसेस विथ अटेन्युएशन. रिड्यूस जर करायचं असेल आपल्याला त्याचं विथ इन्क्रीज in the frequency of transmitted signal, and thus
they can travel a longer distance. Therefore आपण जर त्याचं अटेन्युएशन किंवा सपरेशन जे आहे, कमी होणं जे आहे एम्प्लिट्यूड, हे जर आपल्याला कमी करायचं असेल, रिड्यूस करायचं असेल, तर आपल्याला या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी वाढवावी लागते. आणि ही फ्रिक्वेन्सी केव्हा वाढते? जेव्हा आपण त्याला मॉड्युलेट करतो. सो द प्रोसेस of modulation increases in frequency of signal to be transmitted, hence it increases the range of communication. आपण त्याची रेंज वाढतो, फ्रिक्वेन्सी वाढवतो म्हणजेच त्याची रेंज वाढवतो. नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल. व्हॉट इज मीन बाय मल्टीप्लेक्सिंग? सो मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स 2 or more signal can be transmitted over the same communication channel. एकाच चॅनल मधून 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त आपण सिग्नल ट्रान्समिट करू शकतो. सो दॅट कम्युनिकेशन चॅनल सायमल्टेनियसली. सो इट इज पॉसिबल ड्यू टू मॉड्युलेशन. हे मॉड्युलेशन मुळे पॉसिबल होतं. अदरवाइज वी कॅन नॉट सेंड द 2 or more signal from the same communication channel. So therefore multiplexing allows the same channel to be used by many signal. एकापेक्षा जास्त आपण सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग मुळे आपण ट्रान्समिशन करू शकतो, इन्फॉर्मेशन पाठवू शकतो. सो मेनी टीव्ही चॅनल, फॉर एक्झाम्पल मेनी टीव्ही चॅनल कॅन यूज द सेम फ्रिक्वेन्सी रेंज विदाउट गेटिंग मिक्स विथ ईच अदर. एकामध्ये मिक्स होत नाही, आपल्याला वेगवेगळे चॅनल दिसतात प्रत्येक, बरोबर आहे. दस डिफरंट फ्रिक्वेन्सी सिग्नल कॅन बी ट्रान्समिटेड ॲट द सेम टाइम. म्हणजे दोन्ही करू शकतो आपण. सेम टाइमला डिफरंट फ्रिक्वेन्सी सिग्नल विल बी ट्रान्समिटेड, or there is a number of signal will be transmitted from the same communication channel. So that is called as multiplexing is possible. Without modulation, multiplexing is not possible. Therefore we can modulate the signal. So that is main reason. Then last is the improves quality of reception. Reception quality improves hote. Now the effect of noise is reduced to a great extent nowadays by using the FM and PCM. This improves the quality of reception. Reception ची क्वालिटी improves होते, कारण याच्यामध्ये नवीन नवीन टेक्निक, डिजिटल टेक्निक्स आल्या, जसं PCM आहे किंवा फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन इज ए अॅनालॉग कम्युनिकेशन, बट इट विल रिड्युसेस द नॉईस. त्याचं AM पेक्षा त्याची नॉईस ही कमी होते. म्हणून हे ज्या टेक्निक्स आल्या, डिजिटल टेक्निक्स किंवा अॅनालॉग advanced technique. So this improves the quality of reception because we can decrease the noise. Noise आपण त्याची रिड्यूस करत गेलो आणि म्हणून आपल्याला क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन जे आहे ते इथं एक्सटेंड होत गेलं, वाढत गेलं. सो यू विल गेटिंग, इफ यू मॉड्युलेट द सिग्नल, सो यू विल गेटिंग ए क्वालिटी विल बी इंक्रीजेस. सो that is about the need of modulation. काय गरज आहे मॉड्युलेशनची हे आपण या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघितलं. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ दॅट मॉड्युलेशन टेक्निक्स. या मॉड्युलेशन टेक्निक्सचं क्लासिफिकेशन आपल्याला पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघायचं आहे. सो थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.